ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of. కనుకనే ఆధ్యాత్మికలో 3 తత్వములు బోధించారు. In spirituality, 3 aspects are taught. ఏమిటి ఆ 3? What are they? త్యజించవలసింది ఒకటి, One has to be given up. భ్రమించవలసింది ఒకటి, One has to be received. ఆనందించవలసింది మరొకటి. One has to make you blissful. దేహాన్ని నమ్మవద్దు, Never go by the body. దేహాన్ని నమ్మవద్దు. Never believe this body. ఎందుకోసం? ఏ నిమిషంలో ఏమైపోతుందో. Why? At what moment what's going to happen? లోకాన్ని విశ్వసించవద్దు, Never believe the word. దైవాన్ని వదలవద్దు. Never give up God. ఆ 3 కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. These 3 are essential principles of life. ఈ మూడింటిని మనం తెలుసుకుంటే మనం పొందవలసిన అన్ని కూడా మనం పొందుతాం. Then once you know these 3, you will achieve everything that you are supposed to. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు స్వామి మీకు అందించేటువంటిది ఏమిటంటే, స్వామే మీరు, మీరే స్వామి. Bhagavan's message is, you and Swami are one. స్వామి ప్రత్యేకంగా లేదు, Swami is not separate. మీ నుండియే స్వామి. You and Swami are ఎవరికి one. ఇన్వైట్ చేశారు? And who invited you here? స్వామి పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమ చేతనే మీరందరూ వచ్చారు. Your love for Swami కాబట్టి brought you నీకు here. నాకు సన్నిహిత సంబంధమైన ప్రేమ ఉండటం చేతనే ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడ చేరారు. It is the intimate love that brought you here in large number. I am ready. తీసుకొని పోండి. Bhagavan is ready to take him with you. ఎవరు హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తారో వాళ్ళ సొత్తునే నేను. If you just love him wholeheartedly, I he don't belongs want to you. I want only love. Bhagavan wants only love alone. ఈ విధమైన తత్వాన్ని సత్యంగా గుర్తించండి. Understand this nature. ఆ ప్రేమ చేతనే మీ జీవితాన్ని గడపండి. Lead your ఆ life. ప్రేమ చేతనే with మీ love. యొక్క జీవితంలో లీనం చేయండి. See that your life is full of love. भगवान पाद पद्मरे शतकोटि सहस्र कोटि कृतज्ञतार अंजलि। आज ये पवित्र संध्यारे भगवान आम समस्त को जो अपूर्व सौभाग्य देइछंती ताहा क्वचित जीवन से सौभाग्य लाभ करे। आम समस्ते भगवान गोटे अवतार कालखंड भितर जन्म ग्रहण कले। सबुठ बड़ कथा है अवतार संपर्क में जानिले, केवल जानिले सेतिक नुहे तांकर अहेतुकी कृपा एवं करुणार आधार रे तांकर सहित सहबंधित हेले। गोटे सुस्थ मन, सुस्थ भावना, सुस्थ जीवन नहीं अवतार लीला संगी हेले एवं ता सहित गोटे अवतार दिव्य अवतरण गोटे शतवार्षिक को संदर्शन करिवार अपूर्व सौभाग्य भगवान आम समस्त को देइछन्ति। आज समग्र विश्व रे गोटे उच्चाट भाव, समग्र विश्व रे गोटे आनंदर लहरी एवं प्रत्येक साई आश्रित तार भाग्य को नहीं उल्लसित एइते पाई जे भगवान कर अवतरण शतवार्षिकी को से संदर्शन करुछि। जन्म शतवार्षिकी दीर्घ 1 वर्ष धरी समग्र विश्व रे पालित होछि एवं आमे समस्ते मु तो बेले बेले बसी निजे भाबिला बेले मन भीतर आसे जे ए जो आनंद मन भीतर आज सृष्टि होछि भगवान कर जन्म शतवार्षिकी रे मु अछि। ये हुए तो या पूर्वर कौनसी जन्म मोर लाभ कर नथिला बा यार परवर्ती कौनसी जीवन रे मु याकु लाभ करबी नाही। ये सौभाग्य भगवान ए जन्म रे ए देह रे मते देइछथि। भगवान गोटे देहवंत होकर जिते अवतरण करती सेते बेले तांकर से शरीर से रूप से कालजयी हो जाए, से अम्लान हो जाए, ताको कौन सी मलिनता स्पर्श कर पारे नाही, ताको ए पंचमहाभूत लुचई पारे नाही। जो मुहूर्त रे आज आमे राम स्मरण कले जेमिति रामंकर मूर्तिमंत स्वरूप आम हृदय भितर उद्भासित होउछि, कृष्ण स्मरण कले जेमिति शरीर रे पुलक सृष्टि होउछि, अनुरूप भाव रे जो मुहूर्त रे आमे साई नाम को उच्चारण करूछे सते जेमिति अनुभव होउछि आम जीवन सहित से ठिया होइछन्ति, आम आगरे दंडायमान अछन्ति। तेणु भगवान जितेबाला गोटे रूप नहीं करे आसंती से रूप कालजयी हो जाए एवं जो कालखंड से अवस्थान करती, जो लीलाखंड को से अतिक्रम करती, 85 वर्ष लीलाखंड को प्रभु अतिक्रम कले, से लीलाखंड कालजयी हो जाए एवं ता सहित तांकर महिमार अवतरण क्षेत्र मध्य महान हो जाए। तांकर जन्मभूमि अवतारंकर अवतरण क्षेत्र
पुट्टपर्ती आगुरु थिला पुट्टपर्तीर ना थिला किंतु पुट्टपर्तीर ना भूगोल बहिर पत्र नथिला गोटे अपांत पल्ली गाँ थिला से समय भक्त मानकर से समय परिव्राजक मानकर से समय पर्यटक मानकर जो कथा आमे शुणुथिले जिते धर्मावरम रे किए जाके पहुंचुथिला पेनुकुंडा रे किए जाके पहुंचुथिला ताकू लोक को पचारुथिले अरे कुआडे जीवो ना आगे आमे टे पुट्टपर्ती जीवो ना पुट्टपर्ती जीवो गोटे कटुरी किणी था सांगरे काहेकि ना कंटा गछ काटी काटी रास्ता करके तते जीवाक पड़िबो कारण से गाँ को रास्ता नथिला पुट्टपर्ती थिला किंतु पुट्टपर्ती महिमामय हो गला महाप्रभुंकर दिव्य पादर स्पर्श आपण चिंता करନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିବ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିବା ସେ ଭୂମି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର प्रत्येक अवतार महाप्रभु निज अवतरण क्षेत्र को एक महान तीर्थ रूपांतरित कर जेतेबेले जेकोसी मुहूर्त पृथ्वीर जेकोसी मनीष से क्षेत्र में पहुंची जावा क्षणी कौन पाऊ बा न पाऊ गोटे आत्मिक तृप्ति लाभ कर गोटे आत्मिक आनंद लाभ कर भगवान जन्म सहित से क्षेत्र जन्म भगवान जन्म शतवार्षिकी सहित पुट्टपर्ती शतवार्षिकी पालन करुछि तार जो पुनर्जन्म पुट्टपर्तीर जो पुनः प्रकाश है तार मध्य शतवार्षिकी पालित होछि नवेम्बर 23 ए दिवसटी उभय पाई भगवान श्री सत्य साई बाबा पाई एवं पुट्टपर्ती पाई दुईटी पाई आजिर संध्या से क्षेत्र महात्म्य एवं से क्षेत्राधीश्वरंकर जन्म शतवार्षिकी उद्देश्य समर्पित जन्मभूमि रे जन्मोत्सव ए प्रसंग रे आलोचना करने आम गहन रे जे उपस्थित अच्छा आपण मान आगे परिचित करार आवश्यकता नहीं आम राज्यर युव संयोजक थिले वेदर कोऑर्डिनेटर वेदर संयोजक थिले उपराज्य सभापति थिले राज्य सभापति थिले जने विचक्षण वक्ता भाव में ओडिशार प्राय प्रत्येक समिति सेवा ग्रुप गुड़िक से परिचित भाई नारायण प्रसाद सर वर्तमान जोनाल प्रेसिडेंट पूर्व मंडलर सभापति भाव में से अखिल भारतीय संगठन निजर सेवा को समर्पण कर भाई को स्वागत करुच्ची से आलोचना को आगे बढ़े साईराम ओम श्री साईराम परम प्रिय स्वामी श्री चरण रे हम समस्त भक्तिपथ प्रणाम मोर समस्त नमस्कार गुरुजन भाई भौणी माने समस्त को आंतरिक साईराम भगवान जन्म शताब्दी वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा वर्तमान मोर बड़ भाई रमावल्लभ भाई जो भाव में क्षेत्र महिमा आम आगे परिवेशन करते अनेक गुड़े स्मृति अनेक गुड़िए कथा स्मृति पटरे स्वत उद्भासित होता एवं से माटी क्यों उपादान गढ़ा से माटीर केते पुण्य से आगु करथिला जे नारायण सेठी भूमिष्ठ हवा पाई स्थिर कले एवं से जगाटीर जो भली भाव में नवकलेवर हेछि ताहा जी पूर्व अवस्था देखिछि एवं परवर्ती आजिर अवस्था देखुछि से निश्चित भाव में कहि परिबो जे यह केवल भगवान का संकल्प बिना यह ही पारे ना तेबे गोटे कथा मन को आसुची जे जेतेबेले भगवान जन्मदिन आसे आमर समस्तंकर इच्छा थाए जे जाई
भगवान को दर्शन करी आसीबु परवर्ती समय रे टिके सन्निधि दर्शन करी आसीबु एवं आमर संगठन रे मध्य प्रत्येक समिति प्रत्येक भजन मंडली रे एही शुभ दिन को अति महा समारोह रे पालन करा जाए करा हे आसीचे मध्य किंतु एई वर्ष अति स्वतंत्र एई वर्ष एक किंबदंतीर वर्ष एई वर्ष रे जहाँ भी किछि श्री सत्य साई को ना लागिक जहाँ भी किछि होछि ताहा ऐतिहासिक होछि से ओडिशार कथा भी कहंतु से मे बाल विकास प्रति यात्रा से अगस्त प्रति यात्रा कहंतु से ओडिशार अगस्त सेवा कहंतु सब ऐतिहासिक नेवर बिफोर आगुरु केबे से भलिया हेई नथिला केबे बाल विकास पिला माने पेरेंट्स माने भर्ती को यात्रा करथिले 3000 रु ऊर्ध्व ओडिशा इतिहास रे नाही केबे प्रति यात्रा रे ओडिशार प्रति यात्रा रे 2500 रु ऊर्ध्व भाई भौणी माने सम्मिलित होइथिले ओडिशार इतिहास रे नाही केबे अगस्त सेवा रे एते बफर सेवा दल 1600 सरी सेवा दल सेवारे जोग देथिले से मध्य हमर इतिहास रे नाही जहाँ भी किछि होछि सब ऐतिहासिक एवं ए वर्षर नवेम्बर मास प्रकृत रे स्वामींकर करुणा स्वामींकर प्रेम स्वामींकर मिशन स्वामींकर वार्ता पुटपर्तिरु समग्र विश्व को प्रेरित करिया चाहूछि ए नवेम्बर मास अति ऐतिहासिक एवं से दृष्टिकोणरू पुटपर्ती आम समस्तंकु तार बाहु मेले आलिंगन करिया पई डाकुछि पुटपर्ती डाकुछि आम स्वामी तो तांकर जन्मदिन प्रति सब बड़े उदासीन से बारंबार कहि आछंती ए शरीर को एतिकी वर्ष हैला बोली तुमे प्रफुल्लित हो नाही भगवान सबु दिव्य संभाषण रे तांकर जन्मदिन रे कहंती से शरीर प्रति मध्य से उदासीन थिले एवं से केवल एतिकी हमको बर्थडे गिफ्ट मागंती जे जो शुद्ध हृदय मु तुमान को सब देछि से शुद्ध हृदय मते फेरे दिया तुमे माने मते हैप्पी बर्थडे कहूछ मु सदा सर्वदा अनंत आनंदर सागर रे विराजमान किंतु तुमे जेते बेले मो भली परमानंद नित्यानंद पाई परिबो सेते बेले ए जन्मदिन सफल हैला बोली जानिबो किंतु पुट्टपर्ती पुट्टपर्तीर प्रत्येक रेणु जहाँ भाई बर्तमान सूचना दौଥିଲେ से चित्रावतीर टोपा टोपा पानी सी तेंतुली गछर गोटी गोटी पत्र सी धान वृक्षर बड़ बड़ शाखा सी गणेश मंदिर सुब्रमण्यम मंदिर गायत्री मंदिर वरलक्ष्मी मंदिर छता गणेश एवं पुट्टपर्तीर समग्र परिवेश सहित साई कुलवंत हॉल हमको डाकुछि मु ए कथा गोटे भावधारा भितर आसिकी कहू नाही भाई भौणी माने एटा मोर अंगे निभेई थिबा निकट अतीत रे सद्य समापित हमर अगस्त प्रति यात्रा बेलको मु जेते बेले गोटे दिन मु जेते बेले विभिन्न कार्यक्रम को बुली देखुथिली हमर सेंट्रल ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आउ जने ट्रस्टी सहित सेतबेले मते अनुभव हठात हैला जेते बेले मैनेजिंग ट्रस्टी रत्नाकर सर आसिले मु एवं आउ किछि भाई माने हमर सेंट्रल ट्रस्ट ट्रस्टी समस्त अपेक्षा करथिलु से
ପୁରା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବାର ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜୋତା ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ଖୋଲା ରଡ୍ ବିହୀନ ସେଇଭଳି ପାହାଚ ଦେଇ ସେଇଭଳି ଛାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେ ନିଜେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଗରେ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲୁ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ରହିଯାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାନିଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକି ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏବଂ ମନୁ ଭାଇ ଥିଲୁ, ଡାକି ପଚାରୁଥିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି ନା, ଠିକ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ନା, କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଡର୍ମିଟରିରେ ଆମେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ରଖିଛୁ, ଦେଖ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିହବ। ଗୋଟି ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଯୋଉ ନୂଆ ରୁମ୍ କିଛି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଭଳି ସେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ମୋତେ ବାଥରୁମ୍‌ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲେ। ବାଥରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ବାହାରୁ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ରୁମ୍‌ରେ ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଦି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଗଦିର ନିଜେ ବସିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦଳମାନଙ୍କର ଆକୋମୋଡେସନର କଥା ପଡ଼ିଲା, ସେବା ଦଳମାନେ ଆସିବେ, ରହିବେ, ତାଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ, ଏଇ ଜନ୍ମ ମାସରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେ, ସେ ପ୍ରପର୍ ଫୁଡିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଏତେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତଦାରଖ କରିବା ମୋତେ ସତରେ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ସେ ଅପରୂପ ସେଇଭଳି ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯେଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ କାମ ଏଇ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ସରିବା ଦରକାର। ସେ ପାଖରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏଟା ଅଲବତ ହବ, ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ରହିବେ କୋଉଠି। ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ମାଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, କେତେ ସେବା ଦଳ ଆସିବେ, ସବୁ ସେ ଟିକନିକ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପତିଯାତ୍ରା ଥାଏ, ଆମେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍‌ର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଦେଇ ଟିକନିକ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ସାନିଟେସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଗମନ ହବାର ରହିଛି, ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ
जो भली अरेंजमेंट सेठी ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା କଥା जो भली ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି जो ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ ଜାଣିପାରିବା ଏଥିରେ ଏଇ ପର ଦିନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏବଂ ଜୋନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଧରି କହୁଥିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟେଶ୍ୱର ଭାଇ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲୁ କେବେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ୱର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନଥିଲା ସେ ଅତି ଧୀର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା ସେଦିନ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ଜଜୁର ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାଟିକ୍ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଭାବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ବରଂ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ସଂଗଠନରେ ଆମର ଆଖପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ଅବସାନ ପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୌକା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 2015 ଏବଂ 2020 କୋଭିଡରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା 2025 ନଭେମ୍ବର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମାସ ଭାବରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 99 ରନ୍ସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ 99 ରନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ହଉଛି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରନ୍ ଆମକୁ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ 100 ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ସେବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ এই ଦୁଇଟା ହଉଛି ଦୁଇ ହାତ ଏକତ୍ର ନହେଲେ ତାଳି ବାଜି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସେବା ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଉ କେତେ ମୋଟିଭେସନ ଭରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଶାଳ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ 24 hours a day ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ହସ୍ପିଟାଲ
ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଜାଇଗାଣ୍ଟିକ, ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ସବୁଠୁ ପ୍ରସାରିତ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ, ତାର ଅ, ଅ, ତାର ପ୍ରପର ସମ୍ମିଳିତ ତ୍ୟାଗ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମହୋତ୍ସବ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ 8-9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ 8-8ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 9ରେ ସରିବ। 10 ତାରିଖରୁ 25-24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ଏଥର ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଫୁଡିଂ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦର କଥା ଉଠିଲା ଏବଂ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ମିଟିଂରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ, ଏମିତି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 10-15 କୋଟିର ଏଷ୍ଟିମେଟ ହବ କି ତାଠୁ ଅଧିକା ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ ହେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟମାନେ, ଜିଲ୍ଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ବ୍ୟବହାର ହବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ଇଟ୍ ହାଜ ଅଲରେଡି ବିନ୍ କମିଟେଡ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାକି ନାହିଁ। ତଥାପି ଡିଭୋଟି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି 6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜାଗା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଗା, ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 6 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଲେବଲିଂ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ଏଭଳି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଡିସନାଲ 30,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୋମୋଡେସନ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ ଆକୋମୋଡେସନ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକୋମୋଡେସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏହାର ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସାଇଟକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲିଂ ଚାଲିଥାଏ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ହୀରା କନଭେନସନ ହଲ ସାଇଡରେ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଟଏଲେଟ ସେଠି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥାଏ। ସେଇଠିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 12ଟି ବାଥରୁମ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ତା ପଛକୁ କାନ୍ଥ ରହିଛି, ତାର ପଛପଟେ 12ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ କମୋଡ ରହିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ 12ଟି ୟୁରିନାଲ ଏବଂ ତାର କାନ୍ଥର ଆର ପାଖରେ 12ଟି ଧୁଆଧୁଇ ହେବା ପାଇଁ ୱାଶ ବେସିନ ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଜନ। ଏଇ ସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ବାଇସନ ପ୍ୟାନେଲର ଏବଂ ତାର କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଠି କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିନିୟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମନୋହର ସେଠୀ ସାର୍, ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମନୁ ଭାଇ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସାନିଟେସନରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କଥାରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ସାଇଜ ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ,
ଡୋରଟା ଭିତରକୁ ଖୋଲିବ ନା ବାହାରକୁ ଖୋଲିବ, ଟଏଲେଟ ଗୁଡାକ କେତେ ହାଇଟ ରେ ବସା ହବ, ଟ୍ୟାପ ଟ୍ୟାପ ମଗ ବାଲ୍ଟି କୋଉ ସାଇଜର ହବ, ଫ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲସ୍ ୟୁଜ କରାହବ ନା ନାହିଁ, ଅତି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିଅରଲି ସେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନୋଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୋହର ସେଠୀ ଯିଏ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ବାଥରୁମକୁ ୟୁଜ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ କରିବି ଏବଂ ଦେଖିବି ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଠିକ ହବ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ରେଡି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାଥରୁମରେ ଯୋଉ ମିରର ଯୋଉଠି ଓପନ ସ୍ପେସରେ ଯୋଉଠି ମିରର ରହିବ, ମିରର କହିଲେ ଲେଡିଜ ବାଥରୁମରେ ଫୁଲ ସାଇଜ ମିରର ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡି ସାଇଜର ମିରର ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ ସାଇଜର ମିରର ସାର୍ କାହିଁକି କରିବେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବିନ୍ଦି ଫିନ୍ଦି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଡିଫେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନବା ବି ଅସୁବିଧା ହବ, ଆମେ ବଡି ସାଇଜ ବଷ୍ଟ ସାଇଜର ସେ ମିରର ଲଗେଇବା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ତମେ କେବେ ଜାଣିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ କିଭଳି ତାକୁ ଡ୍ରେପ କରନ୍ତି, ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, ହେଲେ ତମର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଫୁଲ ସାଇଜ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ରମ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଲେଭେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନନ କରୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମାସଟିକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଏ କଥା ମତେ ଅତି ଦୃଢ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ମାସରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହବା ପାଇଁ, କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ କେମିତି କୋଉ କୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5-6 ହଜାର ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଉଥିବେ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ 10,000 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବେ ନା ଭାବ, କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ଆସିବେ। ନାଇଁ 10,000ଟା ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି 11,000 କରିଦବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 15,000 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିବେ, 1200 ସେବା ଦଳ ଆସିବେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଇଏ ନଥିଲା। ସେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସେମାନେ ତ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ କେବଳ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ବ୍ୟାପ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏସବୁକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନାକର ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ନମ୍ବର ବି କୋଉଠି ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିଧି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଛୁଟିବେ। ଏବଂ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ ପକା ହବ, ଚାରିପଟେ ଯୋଉ କଲୋନୀ ତିଆରି ହଉଛି ସେ କଲୋନୀର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବାରିକେଡ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପାହାଡ ତଳ ଏରିଆ କୌଣସି ଇନସେକ୍ଟ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିବ, ମଶା ହେବେ ନାହିଁ,
ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରେ ଟିକେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି କିଚେନ୍ ଏବଂ ଡାଇନିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯିବା ଆମ ଲାଗି ହୁଏତ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ସେଇଭଳି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯୋଉ ଆକୋମୋଡେସନ ହେଇଛି ଆମକୁ ସେଟା ମିଳିପାରେ। ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଟପର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି କାମ ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ସେବାଦଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସେଡ୍ ଥିଲା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲାଗି, ସେ ସେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ 3ଟି ବ୍ଲକ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ବି ସି। ଏ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବି ବ୍ଲକରେ 10-10ଟି ଲେଖେ ଡର୍ମିଟରୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡର୍ମିଟରୀରେ 200 ଲୋକ খুব ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 20ଟି ଡର୍ମିଟରୀ ଇଣ୍ଟୁ 200 ଅର୍ଥାତ୍ 4,000 ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ 300ଟି ସି ବ୍ଲକରେ 300ଟି ରୁମ୍ ୱିଥ୍ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଉ 600-700 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର 10,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ରତ୍ନାକର ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ଜନ୍ମଦିନ ତ ଜନ୍ମଦିନ ଦୂରର କଥା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାଉଥ ବ୍ଲକ ର ବାରଣ୍ଡା ମିଳେ, ନର୍ଥ ବ୍ଲକ ର ବାରଣ୍ଡା ମିଳେ। କୌଣସି ବାରଣ୍ଡା ଅନଅକ୍ୟୁପାଏଡ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ଭରିଯିବେ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗି ଆଡିସନାଲ ଯାହା ବାଥରୁମ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 2,500 ଟଏଲେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛି। ଏଇ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,500 ଟଏଲେଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି କାନ୍ଥଟେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ପ୍ୟାନ୍ଟେ ବସେଇଦବା ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଜାଣିପାରିବେ ତାର କେମିତି କେୟାର ନିଆ ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉଟସାଇଡ କଲୋନୀ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଜ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ 15 crores rupees, 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କେବଳ ଏଇ ଆଉଟସାଇଡ ଆକୋମୋଡେସନ ପାଇଁ। ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁନି ଜାଗା ନିଆ ହେଇଛି ବୋଲି, ଜାଗା ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି। କେବଳ ଇରେକ୍ସନ ର କଷ୍ଟ ହଉଛି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି 4ଟି ଆଡିସନାଲ କିଚେନ ଏବଂ କଫି ବେକରୀ ସପ୍ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହଉଛି। ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏନରୋଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ ସ୍କେଲରେ। ଭଗବାନ ପୁଣି ତାପରେ ଯୋଉ ଆର୍ଚ ସବୁ ତିଆରି ହବ, ସିଏ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ନେବେ, ଏଥରର ଆର୍ଚ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ, ସବୁଠାରୁ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ସଜା ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆଲୋକିତ ହବ, କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମ ନୁହଁ। ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 14-15ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ସବୁଦିନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଦିନ ସେ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ ଗୋଟେ ସିମ୍ଫୋନି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସିମ୍ଫୋନି ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ବିଗ ଡେଲିଗେସନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଟୋଟାଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ କେତେ 2.5 କୋଟି ନା କେତେ ସେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଫାଇଲ ଆସିବା ବା ସେ କହିଲେ ସେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଣା ସରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥିମ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରିପେୟାର, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ନେମ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ। କାହିଁକି ନା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି
ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତୀକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଭାବରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଏକଦମ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହେଇକିରି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ ବେଷ୍ଟ ଇଜ ପସିବଲ। ଏବଂ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ନେଟରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। କେତେ ଡିଗ୍ନେଟରୀ ଯେ ଆସିବେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ 18 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ରଥୋତ୍ସବ ଆମର ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ 18 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 18 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ରଥୋତ୍ସବ ଏଥର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି କି ବେଣୁଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଇଏରେ ରଥୋତ୍ସବ ହବ ଏବଂ ଏଇ ରଥୋତ୍ସବ ସହିତ ବ୍ରତକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ନାମ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟରୁ ନାଁ ମଗାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ବ୍ରତକଳ୍ପ ପୂଜାରେ ବସିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପ୍ରସେସନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ହିଲ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କଳା, ବିଶେଷ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଫୋକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଏ ସବୁ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହା ହଉଥିଲା ଯେ କେବଳ ନଭେମ୍ବର 23 ନୁହଁ, ହୁଏତ 19 ତାରିଖରୁ ଏମିତି ବି ଫଙ୍କସନ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ କୁଳବନ୍ତ ହଲ୍ ତାକୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବନି ଏବଂ ହିଲ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସବୁ କିଛି ରତ୍ନାକର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନା କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ହଁ ହିଁ କରୁଛି। କାରଣ ଯିଏ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କରିଯା। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କ'ଣ ହବ, ସାନିଟେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ୟୁଏସପି କହିଲେ ଚଳେ, ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଳଙ୍କର ସାନିଟେସନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କୁହାଗଲା ଏଥିରେ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଆଣ, ଯାହା ୟୁଟିଲିଟି ଦରକାର ହବ ତମେ ସବୁ ଆଣ, ଆମକୁ ଖାଲି କହିଦିଅ ଯେ କେତେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡର୍ମିଟରିଜ ତିଆରି ହଉଛି ଯାହା କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଥିଲି, ତାର ଟଏଲେଟ ଏବଂ ବାହାର ଟଏଲେଟ ଏ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯୋଉ ଏରିଆ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ ସାନିଟେସନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଖାଲି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ର ଆଢୁଆଳରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାନିଟେସନ ରେ ଏତେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ସେବା ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଡରସିପ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ। ହଁ, ଆମ ପାଇଁ ଏଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ 50 ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାନିଟେସନ ସେବାରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମ ଲାଗି, ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନା, ଭଗବାନ ଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି କୋଟି କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା କଥା। ଏବଂ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତୀରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଭରିଯିବା ଦରକାର ସବୁଥିରେ। କେବଳ ସାନିଟେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉଠି ଥାଉ ସେଠି କିଞ୍ଚିତ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେବା ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାମରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବାବା ଆମ ଲାଗି ସବୁ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତୀରେ ଯାଇ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ନେବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ
ଆମର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଏନ୍, ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ ପାଇଁ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ସେ କଏନ୍ଟି ଆମେ ତାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ସେ କଏନ୍ ର ଦାମ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ଶତାବାର୍ଷିକୀର କମେମୋରେଟିଭ କଏନ୍ ଭାବରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରପର୍ଟି, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ କାହିଁକି, ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଯୋଉମାନେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ସେ କଏନ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବର୍ଷିକୀ କେତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ କଏନ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଦବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହବ ତାପରେ ଆମ ଲାଗି ସେତିକି କଏନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିବ। ତା ଛଡା ଆମର ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମର ଫୁଡ କୋର୍ଟ, ଖାଇବା ଯୋଉ ମେନ୍ ଆମର ଫୁଡ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଓଡିଶା ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମାନେ ଆମେ 1200 ସେବା ଦଳର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର କେବଳ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବା ଦଳଙ୍କୁ ସେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛି କେବଳ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ଛଡା ନଭେମ୍ବର ମାସର ସେବା ଯଥାରୀତି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଯଥାରୀତି ଚାଲିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ସେବା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ହେବେ। ସୋ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥିପାଇଁ ରହୁ, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ରୁହେ କି ନ ରୁହେ, ମତେ ସୁବିଧା ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ମାଟିରେ 3-4 ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଦିନ ମୁଁ କଟେଇକି ଆସିବି। ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ରେଲୱେ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ ଟ୍ରେନ, ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ, ଆଡିସନାଲ ବଗି ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଡାକେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯିବାକୁ କେହି ବି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାଡି କରିକିରି ବି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡିରେ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାରରେ 4-5 ଜଣ ବା 6-7 ଜଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କରି ବାହାରିଲେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ରହିକି, ସେଇଭଳି କେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆଗକୁ ସେଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମକୁ ବିଜୟୱାଡା ବିଶାଖାପାଟଣା ଭଳି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ମାନେ ସେଇଭଳି ବାଇ ରୋଡ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ରାତ୍ରି ଯାପନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପଛକେ ଯାହା ପଡିବ ଆମେ ବରଂ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଗି ସେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, କାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋକରେ ତ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ସୋ ଆମ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଧାମରେ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମାଟିରେ ପାଦ, ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବେଶୀ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ରମାବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଲ୍ଲୀ, ସେ ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ, ସେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଏବେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ବିଶ୍ୱର ପାଲଟିଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହି ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଟା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଥିଲେ କ୍ରାଉଡ ପୁଲିଂ ଇଣ୍ଟେନସନ ନୁହଁ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକାଲିଟିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ମାଡି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁ ତାହେଲେ 5-6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଚାହୁଁନା। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଐତିହାସିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଟାଣିଲା ଭଳି ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଖୁସି ହଉ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ପବିତ୍ର ମାସରେ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଐତିହାସିକ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷରେ, ବିଶେଷ କରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଏସବୁ କହିବାର ମୋଟେ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ସମିତି, ଆମର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ସେଣ୍ଟର ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡେକୁ ଟିକେ ବି କମ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସବୁ କିଛି ଐତିହାସିକ, ଏ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରେ ନେଭର ବିଫୋର, ଆଗରୁ କେବେ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆମେ କେବେ ଯିବା, କେବେ ଆମର ସେଣ୍ଟରର କଥା ବୁଝିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି, ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟକ ଆମର ଗ୍ରାମର ସବୁ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ, ଆମର ପାଦୁକା ଯାତ୍ରାର ସମାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏଇ ବାହାନାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲିଡର ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇକରି ଆଣିବେ, ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ରହିବ ସେଇଟା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ଯାକର ସାଇତା ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପାଦୁକା ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ। ସେମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇକିରି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ମାଟି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ, ସେ 100ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡିକି ଆଣିବ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୋର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଦେବାର ମୋଟେ ନଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଫିଲ୍ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ। ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ କଲି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିଲି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଟିକେ ରଖି ଏ चल रे मन तू प्रशांति निलय देखो जाके आंखें भर के साई शंकर नाथ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟୋ ରହିଛି, ଆମର ମନ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ରଖିକି ମୋର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा